हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो पिला माने वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री बा इतिहास। प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री बा इतिहास रो यूनिट टू रो लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न जो आसीबो तार सिलेक्शन प्रश्न पिला माने निहाती भाबरे आसीबो। एही क्वेश्चन ही आसीबो। यही क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा। तो चैनल को जो मैंने नुआ देखुंती सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल कर दिंतु जहाँ माध्यम मुझे एमती वीडियो अपलोड करी ता तुरंत आपण मानक पाखरे पहुँची जीव। तो आउ डेरी नक वीडियोटी को स्टार्ट कर नपा। प्रश्न होछि पिला माने बौद्ध धर्म किपरि भारतीय संस्कृति को प्रभावित करथिला बा भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्मर अवदान संपर्क में लेख। यही दुई भितर निश्चित भाव में गोटे आसीबो। यही दुई प्रश्न गोटे बौद्ध धर्म किपरि भाव में भारतीय संस्कृति को प्रभावित करथिला किंबा भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्मर अवदान संपर्क में लेख एमिति भी आसी पारे। तो यार उत्तर आम डिस्कसन करवा। यार प्रथम इंट्रोडक्शन देवा आम पिला माने भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्मर अवदान थिला अशेष। एही धर्मर शुद्धपूत जीवनधारा आदर्श और नीति भारतीय चिंताधारा उपर गभीर भाव में प्रभाव पकाइथिला। एही धर्म थिला एक लोकप्रिय धर्म। भारतीय धर्म दर्शन साहित्य कला और स्थापत्य उपर बौद्ध धर्मर एक स्थायी प्रभाव अनुभूत होइथिला। तो पिला माने एठी भल से मन रख भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्मर अवदान थिला बहुत अशेष। एही धर्मर शुद्धपूत जीवनधारा आदर्श और नीति भारतीय चिंताधारा उपर गभीर भाव में प्रभाव पकाइथिला। एही धर्म थिला एक लोकप्रिय धर्म। भारतीय धर्म दर्शन साहित्य कला और स्थापत्य उपर बौद्ध धर्मर एक स्थायी प्रभाव अनुभूत होइथिला। तो पिला माने नोट करी लिखिनियो एवं पढ़। तो नेक्स्ट होछि आम इंट्रोडक्शन एति मात्र लिखिबा। तापरे आम हेडिंग देबा। तो आई रे होछि हिंदू धर्म उपर प्रभाव। तो बौद्ध धर्म हिंदू धर्म को अनेक मात्रा रे प्रभावित करितिला। अहिंसा व्यतीत मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म हिंदू धर्म को शिक्षा देथिला। महाजन बौद्ध मानक द्वारा प्रभावित बुद्धदेव मूर्ति पूजा को अनुसरण करी हिंदू माने विभिन्न देवदेवी मूर्ति को मंदिर रे स्थापन करी सेमानंकु पूजा करबा को लागिले। जटिल याज्ञ आदिर बहुलांश रे अवसान घटिथिला एवं उपासना पद्धतिर प्रचलन घटिथिला। ब्राह्मण माने सेमानंको धर्म को अधिक सहमति और मार्जित करथिले। अन्य धर्म प्रति हिंदू धर्म सहनशील भाव प्रकटित करथिला। हिंदू धर्मर संस्कार करा जिबारु भागवत धर्म और शैव धर्मर सूत्रपात घटिथिला। हिंदू धर्म अहिंसा और भक्ति उपरे जो गुरुत्व देथिला ताहा सभ्यता भी मान थिला। तो नेक्स्ट हेडिंग होछि डबल ए होछि जाति प्रथार विरोध। तो पिला माने बौद्ध धर्म जाति प्रथा को विरोध करितिला। बौद्ध धर्म जाति प्रथा को घोर विरोध करितिला एवं एही धर्म आगरे ब्राह्मण ठारू शूद्र पर्यंत समस्ते समान थिले। एही धर्म रे ब्राह्मण ठारू शूद्र पर्यंत समस्ते समान रहुथिले। बुद्धदेव समस्तंकु निर्वाण प्राप्तिर मार्ग प्रदर्शन करथिले। पिला माने निर्वाण कहले जन्म वा मृत्यु मुक्ति लाभ करबा हेउछि निर्वाण। बुद्धंक द्वारा प्रचारित एही साम्यवाद परवर्ती पर्याय रे महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर को बहुमात्रा रे प्रभावित करथिला। पिला माने बुद्धंक द्वारा प्रचारित एही साम्यवाद परवर्ती पर्याय रे
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତିନି ନମ୍ବର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ। ବୌଦ୍ଧମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ପରି ପାଲି ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ପରି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ସେହି ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେହି ଭାଷା ହେଉଛି ପାଲି ଭାଷା। ପାଲି ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପାଲି ଭାଷାର ଲିଖିତ ତ୍ରିପିଟକ। ପିଲାମାନେ ତ୍ରିପିଟକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ବାଣୀ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପାଲି ଭାଷାର ଲିଖିତ ତ୍ରିପିଟକ ଓ ଜାତକ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, କାବ୍ୟ, କାହାଣୀ, ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପାଲି ଭାଷାର ଲିଖିତ ତ୍ରିପିଟକ, ପାଲି ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିପିଟକ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜାତକ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, କାବ୍ୟ, କାହାଣୀ, ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଅମର ସିଂହ ଅମରକୋଷ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ୱଘୋଷ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଚରିତ ଏବଂ ନାଗାର୍ଜୁନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ଏକ ଉପାଦେୟିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଇଭି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ। ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ ଓ ବିହାର ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ ଓ ବିହାର ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ନାଲନ୍ଦା, ତକ୍ଷଶିଳା ଏବଂ ବିକ୍ରମଶିଳା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ନାଲନ୍ଦା, ତକ୍ଷଶିଳା ଏବଂ ବିକ୍ରମଶିଳା। ପିଲାମାନେ ବିକ୍ରମଶିଳା ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଥିଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭି ସଦାଚାର ଶିକ୍ଷା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ, କରୁଣା, ମୈତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ଏ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ, କରୁଣା, ମୈତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ଏ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ, ଏହି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ, କରୁଣା, ମୈତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା, ସେହି ସଦ୍ଗୁଣ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। କିଏ ଯୋଗାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି VI ଇତିହାସ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ତ ଇତିହାସ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଇତିହାସ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଇତିହାସ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅହିଂସା ଭାରତର ଇତିହାସର ଗତିପଥକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଅହିଂସା ଭାରତର ଇତିହାସର ଗତିପଥକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା।
କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଅଶୋକ ପରିଣତ ହୋଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହ ମଗଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲିପ୍ସାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ମଗଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲିପ୍ସାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି VAA ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା କିପରି ଥିଲା? ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବା ଫଳରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବା ଫଳରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ସେଥିରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି VAA ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁଣୀମାନେ ସଂଘରାମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସଂଘରାମ, ସେଠାରେ ବୌଦ୍ଧର ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁଣୀମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ସେଠାରେ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବହୁଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତରେ 4ଗୋଟି ମଠ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତରେ 4ଗୋଟି ମଠ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହିଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହିଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତିମ ଏହା ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ। ଚିତ୍ରକଳାରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତି ମହାନ ଥିଲା। ଭିତ୍ତି ଚିତ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ଗୁମ୍ଫା ଓ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତି ବହୁତ ମହାନ ଥିଲା। ଭିତ୍ତି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୁମ୍ଫା ଓ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ବାଘ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ତ ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ବାଘ ଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଚିତ୍ର କାଳରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ମଣିଷ, ପଶୁ ଓ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନ। ବୌଦ୍ଧ ଚିତ୍ରରେ ମଣିଷ, ପଶୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତା ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅବଦାନ ମାତ୍ର ଏତିକି ଲେଖିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାର ଏଣ୍ଡଟା ଲେଖିବ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ କଳାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ଏପରି କୌଣସି ଦିଗ ନଥିଲା ଯାହା ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲା। ତ ଲେଖିବ ଯେ ପିଲାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ କଳାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ଏପରି କୌଣସି ଦିଗ ନଥିଲା
ଯେଉଁଠାରେ କି ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନଥିଲା। ତ ମାତ୍ର ଏତିକି ଲେଖ ପିଲାମାନେ, 8ରୁ 8 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।